हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. मी अज्ञात आनंद गुरव तुमचं माझ्या अज्ञा ई लर्निंग या चॅनलवर स्वागत करते. मुलांना आज आपण आपला जो 3rd चॅप्टर आहे इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल त्याचे क्वेश्चन आन्सर्स आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण कव्हर करणार आहोत. त्याआधी ज्यांनी चॅनल सबस्क्राईब नसेल केला त्यांनी प्लीज चॅनल सबस्क्राईब करा किंवा नवीन असाल तरीही चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. चला तर मग स्टार्ट करूया आपल्या आजच्या व्हिडिओला. फर्स्ट क्वेश्चन आहे तुमचा 3rd चॅप्टर आहे इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल. ठीक आहे. आणि फर्स्ट क्वेश्चन आहे रिराईट द स्टेटमेंट्स बाय चूजिंग द ॲप्रोप्रिएट ऑप्शन. म्हणजे दिलेला पर्याय निवडून योग्य पर्याय जो आहे तो निवडून तुम्हाला ते स्टेटमेंट कंप्लीट करायचं आहे. फर्स्ट वन, पोर्तुगीज डॅश फ्रेंच ब्रिटिश पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन ऑफ कॅप्चरिंग इंडियन मार्केट. म्हणजे पोर्तुगीज डॅश म्हणजे इथे रिकामी जागा आहे, फ्रेंच ब्रिटिश हे भारताची राजपेठ काबीज करण्याच्या सत्ता स्पर्धेत उतरले. कोणते देश उतरले तर पोर्तुगीज, फ्रेंच, ब्रिटिश आणि फोर्थ आहे डच. ओके, सो आन्सर इज डच. द नेक्स्ट सेकंड, इन 1802 पेशवा डॅश साइन द सबसिडरी अलायन्स विथ द ब्रिटिश. 1802 मध्ये पेशवाने इंग्रजांशी तैनात फौजेचा करार केला. ठीक आहे. तर तो कोणता पेशवा होता ज्याने इंग्रजांशी तैनात फौजेचा करार केला? सो बाजीराव 2 म्हणजेच दुसरा बाजीराव. ओके, आन्सर इज बाजीराव 2. देन जमशेदजी टाटा स्टार्टेड द मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ स्टील ॲट टाटा आयर्न अँड स्टील इंडस्ट्रीज इस्टॅब्लिश इन डॅश. जमशेदजी टाटा यांनी कोठे टाटा आयर्न अँड स्टील कंपनीचा पोलाद निर्मितीचा कारखाना स्थापन केला. कोठे केला तर तो जमशेदपूरमध्ये केला. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कन्सेप्ट. आता खाली काही कन्सेप्ट दिले ते तुम्हाला एक्सप्लेन करायचे. फर्स्ट वन आहे सिव्हिल सर्व्हिसेस अँड द आन्सर इज सिव्हिल सर्व्हिसेस म्हणजेच काय तर मुलूक नोकरशाही. ओके, अँड द आन्सर इज टू स्ट्रेंथन द ब्रिटिश रूल इन इंडिया देर वॉज अ नीड ऑफ ब्युरोक्रॅट्स. Lord Cornwallis introduced bureaucracy. Civil services became an important part of British government. Then he restricted the private trade carried out by the company officers, and for this purpose he increased their salary. For the convenience of administration, he divided the British occupied territories into districts. The district collector was the chief of district administration. He was responsible for collection of revenue, giving justice, maintaining law and order. The officers were appointed through competitive examinations known as Indian Civil Services, that is ICS. Okay. Move to second, commercialization of agriculture म्हणजे शेतीचे व्यापारीकरण. And the answer is the process of giving stress on cultivation of profit giving cash crops instead of food grains is known as the commercialization of agriculture. And initially food grains were cultivated by the farmers. Okay. Then it is used to fulfill their domestic needs as well as the need of the village. The British government started giving more encouragement to cash crops like cotton, indigo, tobacco, tea, etc. Then third question, that is economic policies of British म्हणजेच इंग्रजांची आर्थिक धोरणा. And the answer is due to industrial revolution capitalist economy prevailed in England, and hence they inculcated an economic system in India which was conducive to economic system in England. And due to this Britishers gained economic benefit, but India started facing economic exploitation. Okay. Then move to next question number 3. Explain the following statements with reason. That is first one, farmers in India became bankrupt. Bankrupt म्हणजेच कर्जबाजारी. ठीक आहे. तर भारतातले जे फार्मर्स आहेत, जे शेतकरी आहेत ते कर्जबाजारी झाले का? And the answer is to increase income the British made important changes in the revenue system. Land was measured as per the area of land and tax was fixed. Payment of tax was made compulsory in the form of cash. If the farmer failed to pay tax in time, then his land would be confiscated. Okay. The British system of land revenue collection differed from place to place, which led to exploitation of the all farmers, and thus farmers in India became bankrupt. Move to second question.
दॅट इज देर वॉज डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज इन इंडिया. भारतातील जुन्या उद्योगधंद्यांचा ऱ्हास का झाला, ते संपुष्टात का आल्या. अँड दी आन्सर इज द ब्रिटिश गव्हर्नमेंट obtained huge taxes on goods exploited from India to England. On the other hand, very less tax was imposed on goods imported from England to India. Also, the goods manufactured in England were machine made, and hence there was maximum production at minimum cost. And to compete with such cheap products was difficult for the Indian artisans. Okay, eventually it led to closing down of traditional industries, and many artisans became unemployed. Okay, move to fourth. क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. आता इथे तुम्हाला टेबल दिला आहे, तो पूर्ण करायचा आहे. एका साईडला दिला आहे, वन साईड इज पर्सन म्हणजे व्यक्ती, आणि सेकंड वर्क, त्यांनी केलेली कामे. लॉर्ड कॉर्नवालिसने काय केलं? सो तिथे तुम्हाला फिल इन द ब्लँक्स आहे. अँड द आन्सर इज इंट्रोड्यूस सिव्हिल सर्व्हिसेस. सिव्हिल सर्व्हिस जे आहेत ते त्यांनी इंट्रोड्यूस केलं. त्याच्यानंतर पास सती प्रोहिबिशन ॲक्ट, हे कोणी केलं? हे काम कोणी केलं? सतीबंदीचा कायदा केला कोणी? तर लॉर्ड विल्यम बेंटिक. ओके, देन थर्ड आहे लॉर्ड डलहौसी. लॉर्ड डलहौसीने कोणतं कार्य केलं? सो पास द विडो रिमॅरेज ॲक्ट. ओके, म्हणजे विधवा पुनर्विवाहाचा जो कायदा आहे तो त्यांनी त्याचं त्यांनी काम केलं. देन नेक्स्ट फोर्थ आहे इस्टॅब्लिश एशियाटिक सोसायटी ऑफ बेंगॉल. एशियाटिक सोसायटी ऑफ बेंगॉलची स्थापना कोणी केली? अँड द आन्सर इज सर विल्यम जोन्स. ओके, सो इथे आपले जे क्वेश्चन आन्सर्स आहेत ते कंप्लीट झालेले आहेत. आणि नक्कीच तुम्हाला व्हिडिओ जो आहे तो आवडला असेल. व्हिडिओ जर आवडत असतील आमचे तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, बेल आयकनवर क्लिक करा. भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत टेक केअर अँड हॅव अ गुड डे.